परमेश्वर कहिथिले तुमे देश रे प्रवेश कले शत्रु मान को निशेष रूपे विनाश करिवो, किंतु से माने ईश्वरंकर वाक्य अनुसार कले नाही। ईश्वरंकर अबाध्य हेले फल रे सेथिर परिणाम से मान को भोगिबा को पड़िला। किंतु जेतेबेले से माने अनुताप करी ईश्वरंकर निकट को फेरी आसिले से माने सेमान को ठारू रक्षा पाइले। से माने ईश्वरंकर उपस्थिति मध्यरे समय क्षेपण करथिले एवं ईश्वरंकर उपासना करिबा को पारिथिले। आज आमे कोन करूछु? आमे कोन अनुतप्त हृदय रे प्रभुंक निकट को फेरी आसुछु कि? जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे पढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आशा करे आपण एवं आपणकर परिवार कुशल रे अछंती। ईश्वरंकर दया एवं अनुग्रह आम मानक प्रति सर्वदा प्रचुर अटे, एहा मन रखि थांतु। आपण नियमित এই कार्यक्रम देखुछंती, एथुरु शिक्षा लाभ करुछंती, पुणी आपणकर व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन रे आशीर्वाद प्राप्त होउछंती। सेथिपा आमने प्रभु को धन्यवाद देउ। आपणकर सुचिंतित मतामत आम्मान को साहाय्य करे सेवा कार्य रे। सेथिपा आमने आपणकर मतामत को सादरे निमंत्रण करूछु। स्क्रीन रे जो नंबर टी देखुछंती सेही नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आपणकर फोन कॉल अपेक्षा रे आमने अछु। प्रिय बंधु, आमने गत थर आलोचना करिथिलु जे ईश्वरंकर लोक माने प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश कले एवं देश को अधिकार कले। वर्तमान जिहोशियो सही 12टी गोष्ठी मध्यरे देश को भाग करुछंती एवं निर्णय करुछंती किए केउ स्थान को अधिकार करी रहिबे। किए उत्तर रे, किए पश्चिम दिगरे, आउ किए दक्षिण दिगरे, पुणी आउ किए पूर्व दिगरे रहिबे। सेमानक मध्यरे ए भाग विभाग गुलिबांट द्वारा स्थिरीकृत करा जाउथिला। जिहुदा को केउ स्थान दियागला गत पाठरे आमाने आलोचना करिथिलु। आजिर अध्ययन रे मनसी ओ इफ्राइम को सेमानकर अधिकार निमंते केउ स्थान दिया जिवो से विषय रे आमाने आलोचना करिबा। आमे जेतेबेले जिहुदार लोक माने इदोमर सीमार भाग को पाइले, किंतु से माने सेमानक मध्यरु जिबुसिय मान को तड़ी देई पारि नथिले। आजिर अध्ययन रे आमे कथा लक्ष्य करू जे इफ्राइम किणानीय मान को तड़ी नथिले। इफ्राइम चेष्टा मध्य कर नथिले किणानीय मान को से सीमारु बाहर करिवार निमंते। जिहुदा हुए तो चेष्टा करी विफल होईछि। अनेक समय आमे सालिश करी बसु नुहे कि भाबू जे किछि असुविधा नाही, चली जिवो। ईश्वर कहिथिले तुमे देश रे प्रवेश कले सेमान को निशेष रूपे विनाश करिवो, किंतु से माने ईश्वरंकर एही निर्देश को मानिले नाही। ईश्वरंकर अबाध्य हेले, कारण जदि सेमानकर संगरे एमाने रहिबे ताहले सेमानकर समस्त मंद कार्य कुकार्य प्रति आकृष्ट हेबे एवं सेमानकर सहित एमाने मध्य पापरे पड़िबे, फांदरे पड़िबे, सेमानकर देवता मानकर अनुगामी हेबे। जेतेबेले आम माने 18 अध्याय को आसुचु ए जिहोशिया पुस्तक रे जो माने देश को पाई नथिले बा भूमि पाई नथिले से माने सिलोह रे एकत्रित हेले एवं समागम तंबू को स्थापन कले। से माने ईश्वरंकर उपस्थिति मध्यरे समय क्षेपण करथिले। से माने 7टी वंशर लोक थिले जो माने कि ईश्वरंकर उपासना कले। आज आमे कोन करूछु? आमे सही ईश्वरंकर उपस्थिति रे समय क्षेपण करूछु कि? आसंत ए विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत शुणिबा।
ସନ୍ଦେହ କିଛି ରହିଛି କି ମନେ ସେଇ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଇଁ କି ଆଜି ଯାଏ ପରା ଏମିତି କେ କରି ନାହିଁ। ମଣିଷ ହୋଇବି ପଥର ହେଲ କି ପାରିଲନି ଥରେ ବୁଝି ତୁମ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଗଲେ କାଲବରୀ ତାର ସାକ୍ଷୀ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକର 16 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଏହି ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହାର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ତେବେ ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ର ଅଂଶ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଜିହୁଦା ବଂଶର ଅଧିକାର ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଓ କାଲେବ କିପରି ହିବ୍ରୋନ ହସ୍ତଗତ କରି ଅଧିକାର କଲେ ତାହା ଦେଖିଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ର ଅଂଶ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମନୋସି ଓ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଯୋସେଫଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଓ ଏହି ଯୋସେଫ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଏହି 2 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ ହିସାବ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଜକତ୍ୱ ପଦରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଂଶ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଦଳେ ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କର 2 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋସି ଓ ଇଫ୍ରାଇମ୍ଙ୍କୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ ଗଣନା କଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଯଦି ଯାକୁବ ବା ଇସ୍ରାଏଲର 12 ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ 12 ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ହିସାବ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହା 13 ଗୋଷ୍ଠୀ ନ ହୋଇ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ହିସାବ କରାଯାଏ। କାରଣ ଯୋସେଫଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ମନୋସି ଓ ଇଫ୍ରାଇମ୍ଙ୍କୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ହିସାବ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେହି କିଣା ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଇଫ୍ରାଇମ୍ର ଅଂଶରେ କେଉଁ ଭାଗ ପଡ଼ୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 16 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥିତ ଜିରିହୋର ଜଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିରିହୋ ସନ୍ନିକଟ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଅବଧି ଜିରିହୋଠାରୁ ପର୍ବତମୟ ଦେଶ ଦେଇ ବୈଥେଲକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ପ୍ରାନ୍ତର ଯୋସେଫ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବାଣ୍ଟ ହେଲା। ତହୁଁ ସେ ସୀମା ବୈଥେଲଠାରୁ ଲୁସ୍କୁ ଗଲା ଓ ଅର୍କୀୟ ସୀମା ଦେଇ ଅଟାରୋତ୍କୁ ଗଲା। ପୁଣି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଜଫଲେଟୀୟ ସୀମା ଆଡ଼େ ନିମ୍ନଗାମୀ ବୈଥୋରଣର ସୀମା ଓ ଗେସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଓ ତହିଁର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିଲା। ଏହି ରୂପେ ଯୋସେଫର ସନ୍ତାନ ମନୋସି ଓ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପାରିରେ ବସବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଂଶ ପାଇଲେ ଓ ଏହି ଇଫ୍ରାଇମ୍ର ଅଂଶ ମନୋସିର ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ ସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମ ସମେତ ନାନା ନଗର ଥିଲା, କାରଣ ଏମାନେ 2 ଭାଇ ଥିଲେ ଓ ଇଫ୍ରାଇମ୍ର ଉତ୍ତରରେ ମନୋସିର ବଂଶ, ଦକ୍ଷିଣରେ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ବଂଶ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ଦାନ ବଂଶ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଯେ ଏହି ଇଫ୍ରାଇମ୍ ସନ୍ତାନଗଣ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ତଳିଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଣାନୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେମାନଙ୍କର ବେଠିକର୍ମ କରି ଦାସ ହୋଇ ରହିଲେ, ଯାହାକି 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବାର ଉଚିତ ନଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ସେହି କିଣାନୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ତଳିଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଏହି କିଣାନୀୟମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ପାଇଥିଲେ ଓ ତହିଁରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 17 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଏହି ଭୂମି ବିଷୟ ନେଇ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅଂଶ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ 16 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଆମେ 17 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏହି 17 ପର୍ବରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ମନସୀର ଅଂଶ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମନସୀର ବଂଶ ଯେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ବସବାସ କଲେ ଓ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପାରିରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ପାର ହୋଇ ସେହି କିଣା ଦେଶରେ ବସବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ପାଉଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋସେଫଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଭୂମି ନେଇ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି 17 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମନସୀର ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶର ବାଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବାର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ଜର୍ଦ୍ଦନର ପଶ୍ଚିମ ପାରିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମନସୀର ଉତ୍ତରରେ ଇସାଖର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଇଫ୍ରାଇମର ଅଂଶ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ମନସୀର ଅଂଶ ଇଫ୍ରାଇମର ଅଂଶଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭୂମି ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏପରି ଘଟିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଉତାରେ ଯୋସେଫ ସନ୍ତାନଗଣ ଝିଓସିଓ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଆମ୍ଭକୁ କେବଳ 1 ବାଣ୍ଟ ଓ 1 ଅଂଶ କାହିଁକି ଦେଲ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭେ ତ ବହୁ ପ୍ରଜ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଥିଲା ଇଫ୍ରାଇମ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଭିଯୋଗ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ଅଂଶ ପାଇଥିଲେ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ତାଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏପରିକି ଝିଓସିଓ ମଧ୍ୟ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ବଂଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସମ୍ଭବତଃ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଝିଓସିଓ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିବେ ବୋଲି। ମାତ୍ର ଝିଓସିଓ କିଛି କରିନଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଓସିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାହେଲେ ଝିଓସିଓ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ବହୁପ୍ରଜ ହୋଇଅଛ ଓ ତହିଁ ସକାଶୁ ଯେବେ ଇଫ୍ରାଇମର ପର୍ବତମୟ ଦେଶ ତୁମ ପାଇଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛି, ତେବେ ସେହି ବନକୁ ଉଠିଯାଅ, ଆଉ ସେଠାରେ ପରିସିୟ ଓ ରଫାଇୟମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଆପଣା ପାଇଁ ବନ କାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଓସିଓ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମମାନେ ଅଧିକ ଭୂମି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ, ତାହେଲେ ବନ କାଟି ସଫା କରି ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବସତି କର। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ସମୟରେ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନ ବୃକ୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ତାହା ଖାଲି ପଡ଼ିଅଛି ଓ ଲୋକମାନେ ତହିଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆକ୍ରମିତ ହୋଇ ତହିଁରୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଭୃତି ଲୋପ ପାଇଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଝିଓସିଓଙ୍କର ଏପରି ଉତ୍ତରରେ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଝିଓସିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 17-18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାହେଲେ ଝିଓସିଓ ଯୋସେଫଙ୍କର ବଂଶ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଓ ମନସୀକି କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁପ୍ରଜ ଓ ତୁମର ମହାପରାକ୍ରମ ଅଛି। ତୁମେ କେବଳ 1 ବାଣ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପର୍ବତମୟ ଦେଶ ତୁମ୍ଭର ହେବ। ପୁଣି ତାହା ବନ ହେଲେ ହିଁ ତୁମ୍ଭେ ତାହା କାଟି ପକାଇବ ଓ ତହିଁର ସୀମା ତୁମ୍ଭର ହେବ। କାରଣ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର ଲୌହ ରଥ ଥିଲେ ହେଁ ଓ ସେମାନେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଅଂଶରେ ଝିଓସିଓ ଯୋସେଫ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଯାଅ, ସେହି ପର୍ବତମୟ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କର। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖ, ସେଠାରେ ଅତି ଦୀର୍ଘକାୟ ଓ ବଳବାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ସେହି ସମସ୍ତ ବନକୁ ସଫା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସେହି ପର୍ବତମୟ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଭୂମି ରହିଅଛି। ଯାଅ, ସେହି ସମସ୍ତକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି କର। ତୁମମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେହି ସମସ୍ତ ପର୍ବତମୟ ଦେଶକୁ ହସ୍ତଗତ କର, ତାହେଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ତୁମମାନଙ୍କର ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ବଡ଼ କଠିନ ଥିଲା। ଏକ ତ ପର୍ବତମୟ ଦେଶ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ତୃତୀୟରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଅତି ଦୀର୍ଘକାୟ ଓ ବଳବାନ ଲୋକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଲୌହ ରଥ ସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବପର ଥିଲା। ହଁ, ସେଦିନ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅତି ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଏହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଦୁଃସାଧ୍ୟ। କାରଣ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଶୟତାନର ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାହା ନହେଲେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶୟତାନ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଫିସିୟ 6 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହିପରି କହନ୍ତି,
କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଶଯ୍ୟା ପରିଧାନ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସେହି ଶଯ୍ୟା କ'ଣ ତାହା ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିଥାଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଏଫିସିୟ 6 ପର୍ବର 14 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ତାହା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ପାଠ କରିନେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ, ତେବେ ତହିଁରେ ତାହାର କି ଲାଭ ହେବ? ଏହି ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ଜଗତରେ ପଡ଼ି ରହିବ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆତ୍ମା ନ ଚିହ୍ନେ, ତାହେଲେ ତାହା କିପରି ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହେବ? ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଜଗତର ଧନ ନିମନ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ନ ହୋଇ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ ଓ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଶଯ୍ୟା ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ କରାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରୁ ଜିହୋସିଓ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 18 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଏହି ପର୍ବର ସମସ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହାର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବଂଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବସବାସ ନିମନ୍ତେ ସେହି କିଣାନ ଦେଶରୁ ଭୂମି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଜିହୋସିଓ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ରୁବେନୀୟମାନଙ୍କୁ, ଗାଦୀୟମାନଙ୍କୁ ଓ ମନୋସିର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶକୁ ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିର ଅଞ୍ଚଳ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଓ ଏହାପରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ବାକି ଅନ୍ୟ 9 ବଂଶକୁ ଓ ମନୋସିର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ସେ କାଲେବଙ୍କୁ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶକୁ, ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଓ ମନୋସିର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶକୁ ବାଣ୍ଟି ସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକି ବଳକା ଅଂଶକୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଅନ୍ୟ ବଂଶମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସିଲୋରେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ସେଠାରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାଜିତ ହେଲା। ଏଠାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସିଲୋରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସିଲୋ କି ଇଫ୍ରାଇମ୍ର ଏକ ନଗର ଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହି ସ୍ଥାନ ସେହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା, କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନ ଏହି କିଣାନ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା ଜିରୁସାଲମ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜିରୁସାଲମରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ବା ସେହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସିଲୋରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସିଲୋରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ଓ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସମୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସିଲୋରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଏହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନାର ଏକ ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ସହିତ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମବଳି ତଥା ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ ଓ ସମବେତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଓ ଏହା ଜିରୁସାଲମରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଦାଉଦ ରାଜା ଏହାର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସମୟରେ ଏହି ସିଲୋରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ହୋମବଳି ତାଛଡ଼ା ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସିଲୋରେ ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି ସେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରି ସେଠାରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ଉଦ୍ଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତହିଁରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତାହା ହିଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଦେଉ ଓ ତାହାଙ୍କ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପାସନା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମବେତ ଭାବେ ସେବା ପୂଜା ଓ ଆରାଧନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସିଲୋରେ ସେହି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁନା କାହିଁକି ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ
ଆମେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଉ। କେମିତି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼େଇବି, ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ତୋଳିବି, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବି, ଏହିପରି ଅନେକ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମୟ ଦେଇପାରିନଥାଉ କି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିପାରିନଥାଉ। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କେବଳ ନିଜର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜମା କରନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଆଦି ଅନେକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଯାନ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ବା ଉପାସନା ଗୃହ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନ ନ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ହରାଏ, ତାହେଲେ ତହିଁରେ କି ଲାଭ ହେବ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜଗତରେ ଧନ ଜଗତରେ ପଡ଼ି ରହିବ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ 6:19-20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ କରେ, ପୁଣି ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି କରନ୍ତି, ଏପରି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ ନ କରେ ଏବଂ ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି କାଟି ଚୋରି ନ କରନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କରିଯାଇଥିବା ତାହା ଆମର ସହିତରେ ଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତରେ ଯାହା କରିଥିବା ତାହା ଆମ ସହିତରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିମତକୁ ପ୍ରଥମେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ସେବା, ପୂଜା ଓ ଆରାଧନାରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ତାହା ହେଲେ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଯାହାକି ଅକ୍ଷୟ, ଅନନ୍ତ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଜିଓସିଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ 7 ବଂଶଧରଙ୍କୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ଭୂମି ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ପାଇବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ରଖାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯାଇ ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ 18 ପର୍ବର 2 ଓ 3 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାର ଅପ୍ରାପ୍ତ 7 ବଂଶ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତହିଁରେ ଜିଓସିଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ତୁମାନେ କେତେ କାଳ ଆଳସ୍ୟ କରିବ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜିଓସିଓ ଏହିପରି ଭାବେ ଇସ୍ରାଏଲର 12 ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ 5 ବଂଶକୁ ଭୂମି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ 7 ବଂଶ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଦେଖାଯାଉ ଜିଓସିଓ ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଏହିପରି ଅପେକ୍ଷା କଲାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଜିଓସିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ବାଣ୍ଟି କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜିଓସିଓଙ୍କୁ କହିଥିବେ, ଜିଓସିଓ ତୁମେ ଆମକୁ କେଉଁ ଭୂମି ଦେଉଅଛ? ଆଉ ଜିଓସିଓ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିବେ, ଆରେ ତୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯାହାକି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତୁମାନେ ଯାଅ, ସେହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କର। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ତୁମମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ? ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେହିପରି ଭାବେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମାନେ ଯାଅ, ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଧିକାର କର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ଯାଚିକି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଅଧିକାର ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥ ନୁହଁ। ଆଜି ସେହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦାବି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ସାହସ ନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା। ତାଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରେମ, ଉତ୍ତମତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅତି ପ୍ରଚୁର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଅବାଧ୍ୟତା ଓ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଲାଗି ତାହା ହରାଇ ବସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଉ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁ ଓ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ପାପରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ହେତୁ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଣା ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ତହିଁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନୀ, ଦରିଦ୍ର, ଛୋଟ, ବଡ଼, ଜ୍ଞାନୀ, ମୂର୍ଖ କୌଣସିର ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ପାପୀକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପକୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରୁ
ଓ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ପାପ। ତେଣୁ ଏହି ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ଓ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ 6:23 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଯେପରି ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଧିକାର ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ କି ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଅଧିକାର କରି ଜଗତରେ ଆପଣାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେହି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଅଧିକାର କରି ଏହି ଜଗତରେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତହିଁର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 18 ପର୍ବର 4-28 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ତାହା ଲେଖି ତହିଁର ତଥ୍ୟ ଆଣି ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ଦେଲେ ଓ ଜିହୋଶୁଆ ସେହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରି 7 ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେ 18 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ମାତ୍ର ମୋର କହିବାର କଥା, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ଆଜି କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଲାଳାୟିତ ଅଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଲାଳାୟିତ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିମାର୍ଜିତ କରି ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ସେମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିଲେ। ଆମେ ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଜିହୋଶୁଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ କେତେ କାଳ ଆଳସ୍ୟ କରିବ? ଆମେ କେଉଁ ଦଳର ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଶ୍ରୀଛାମୁକୁ ଆସୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଅ, ତାହା ଯେପରି ଆମମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇକି ହୃଦୟର ସହିତ କରିବାକୁ ପାରିବୁ। ତୁମର ବାକ୍ୟର ଖିଲାପରେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ସାଲିସର ଜୀବନ କାଟିବୁ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପୁଣି ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦିଆଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଜପତିରୁ ମାନୁଏଲ ପାଣି ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ 9777221415 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।